تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہمیں لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کا حکم دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو دل کی میل کچیل دور کر کے اسے جلا بخشے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں ان کے پروردگار نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، پھر ان کی اطاعت کو انس و جن سب پر فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر، جو کفر و شرک، شکوک و شبہات اور برے اعمال سے پاک ہو چکے تھے۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے دلوں کی اصلاح کر لو۔ جب تمہارے دل درست ہو جائیں گے تو تمہارے حالات و واقعات بھی درست ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، دین کے بنیادی اور عظیم ترین قواعد و ضوابط میں سے ہے کہ اشتعال انگیز لڑائیوں اور آپسی اختلافات و تنازعات کا تصفیہ کیا جائے، آپس میں متنفر دلوں کو جوڑا جائے، صلح و صفائی کی فضا قائم کی جائے، کیونکہ آپسی تعلقات میں اختلاف و بگاڑ کا پیدا ہونا دین میں خلل و نقصان اور مسلمانوں کے درمیان فتنے کا باعث ہے۔ ابن الاعلی شیبانی نے اپنی وصیت میں کیا خوب کہا، دلوں میں کینہ کپٹ رکھنے اور قطع تعلق سے باز رہو، چاہے وہ آپ سے دور ہو یا آپ کے ساتھ سرے محفل۔ تمہارا آپسی اتحاد و اتفاق اور باہمی اصلاح و درستی تمہاری لمبی عمر ذکر خیر کا باعث ہے، میری زندگی لمبی ہو یا نہ ہو۔ تمہاری یگانگت تمہیں تقویت دیتی رہے گی۔ تعاون و مدد کرنے میں ایک ہاتھ دو ہاتھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروانا ایک جلیل القدر خصلت اور عظیم المرتبت خوبی ہے، جو کینہ کپٹ، بغض و حسد، دلی رنجش اور کدورت کو نکال دیتی ہے، اور اس سے عداوت و دشمنی، لڑائی جھگڑے اور غیظ و غضب کی آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو لڑائی جھگڑا کرنے اور باہم دست و گریبان ہونے والوں کے درمیان فی الفور صلح کرانے اور جھگڑا ختم کرانے کا حکم دیا ہے۔ تو جب بھی لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف رونما ہو یا ان کے نفوس ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے آمادہ ہو یا اسلحہ پکڑنے تک نوبت آ پہنچے، تو فوراً ان کے درمیان صلح کرانا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو تاکیدی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور آپس کے تعلقات کو درست رکھے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اور مزید ارشاد فرمایا، مومن تو بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، اور اگر عورت اپنے خامد سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ مسلمانوں، لوگوں کے درمیان صلح کروانا عظیم ترین عبادات اور بہترین نیکیوں میں سے ہے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات والے اعمال نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور تعلقات میں پھوٹ ڈالنا تو دین کو موڑ دینے والی خصلت ہے۔ اور اگر خصائص حسنہ کو جمع کر لیا جائے تو من جملہ وہ دو چیزوں کی طرف لوٹیں گے، نمبر ایک اللہ جل جلالہ کے حکموں کی تعمیل و تعظیم، نمبر دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے قد و کاوش۔ اور بعض سلف صالحین سے منقول ہے، جو شخص مقام مرتبہ میں عبادت گزاروں کے درجے تک پہنچنے کا متمنی ہو تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے، ان میں عداوت و دشمنی پیدا نہ کرے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ ہے، تم دو آدمیوں کے درمیان عدل کرو، یہ صدقہ ہے۔ اور تمہارا کسی آدمی کی اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا، اسے اس پر سوار کر دینا یا اس کی خاطر سواری پر اس کا سامان اٹھا کر رکھ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اچھی بات صدقہ ہے، اور ہر قدم جس سے تم مسجد کی طرف چلتے ہو صدقہ ہے، اور تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنے سے مراد ان کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کراؤ۔ مسلمانوں، صلح پسند اور حقیقی مسلح لوگ ہمیشہ آپس میں جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے اور اس کے اسباب و محرکات کو جڑ سے کاٹنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ جب بھی دو افراد کے درمیان قطع تعلقی ہو، ان میں اختلاف پیدا ہو تو اسے رفع دفع کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہر اونچ نیچ برداشت کرتے ہیں۔ معاملہ حل کرنے کے لیے قاصدین بھیجتے ہیں، دیگر اہل حل و عقد کو اس معاملے میں داخل کرتے ہیں تاکہ اختلاف و انتشار کی بجائے اتفاق و اتحاد قائم ہو سکے، نفرت انگیزی اور دوری کی بجائے لوگوں میں قربت پیدا ہو سکے، قتل و قتال، غارت گری اور دست درازی کی بجائے دستگیری اور باہمی معاملت کی فضا قائم ہو سکے، آپسی مخالفت کی بجائے لوگ ایک دوسرے کے دست و بازو بن سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پہ لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنو عمرو بن عوف کے کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اپنے ساتھ لے کر ان کے پاس گئے اور ان میں صلح
करवाई। बुखारी मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है और सही बुखारी में है, अहले कुबा आपस में झगड़ पड़े, यहाँ तक के एक दूसरे पर पत्थर चलाने लगे। तो जैसे ही आप को खबर मिली तो आप ने सहाबा किराम से फरमाया कि चलो हम उनके दरमियान जाके सुलह करवाएं। मुसलमानों, सुलह सफाई में अखुवत व भाईचारगी परवान चढ़ती है, इज्जत व आबरू महफूज रहती है, अमन व सुकून को फरोग मिलता है, तौफीक इलाही और बरकत इलाही का नुज़ूल होता है, बड़ी बड़ी खैरात और बेशुमार बरकत का हसूल होता है, और अदल व इंसाफ पर मबनी सुलह जिससे लोगों को दिली सुकून मिलता है, इख्तिलाफ व निज़ा खत्म होता है, वो जुदा जुदा रहने से बहुत बेहतर है। क्योंकि इख्तिलाफ व इंतिशार, अदावत व दुश्मनी और बुग़्ज़ में आगे निकल जाने से इंसान ऐसी बड़ी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है जो रुसवाई, जिल्लत, नुकसान का बाइस बन जाती है। मुसलसल लड़ाई झगड़ा, नफरत अंगेजी और कत्ल किताल में ही लगे रहने वालों को जिक्र शर, बुरी शोहरत, पुरसकून जिंदगी में खलल, आरामदेह नींद में रखना, जिस्मों की थकावट, हासिदीन के हंसी मजाक और सुकून और राहत से महरूमी के सिवा क्या हासिल होता है। यहाँ तक कि आखिरकार उनकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, कब तक तुम्हारा आपसी इख्तिलाफ जारी रहेगा, कब तक तुम्हारा आपसी इख्तिलाफ जारी रहेगा, और किस बुनियाद पर चीखो पुकार की सदाएं बुलंद होती रहेगी, और किस चीज में तुम एक दूसरे के खिलाफ मकर फरेब करते रहोगे, अदावत व दुश्मनी और लड़ाई झगड़े को कब तक हवा देते रहोगे। मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरो, एक दूसरे की कोताहियों को नजरअंदाज करो, सरजद होने वाली छोटी छोटी गलतियों के पीछे मत पड़ो, हर वक्त और हर हाल में अल्लाह ताला की जाहो जलाल के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह ताला की खातिर बाहम मेल मिलाप और एक दूसरे से राब्ते रवा रखो, नेकी तकवा में एक दूसरे के मुआविन और मददगार बनो, इख्तिलाफ व इफ्तिराक और ख्वाहिश परस्ती को दूर फेंको, अखुवत व भाईचारगी, मोहब्बत व मवद्दत और इज्तिमाइयत को मजबूती से थामे रखो। मैंने जो बयान किया आप लोगों ने समाअत किया, अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तुम भी सब उससे इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करने वाले ही कामयाब व कामरान लोग। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो उस शख्स को पनाह देता है जो उसके लुत्फ़ व करम का तलबगार होता है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, जो बीमारियों से मायूस लोगों पर इनाम व एहसान करते हुए उनके लिए दवा और इलाज का बंदोबस्त करता है। और मैं गवाही देता हूँ हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिनके पैरवी करने वाला शख्स हिदायत के रास्ते पर गमजन हो जाता है और उनकी नाफरमानी करने वाला ज़लात व गुमराही के और हलाकत व तबाही के गड्ढे में जा गिरता है। मुसलसल हमेशा दुरूद व सलाम नाज़िल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर और सहाबा इकराम पर। हम्द व सलात के बाद ए मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरो, उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में हमेशा जिंदा रखो, उसकी इताअत करो, उसकी नाफरमानी से बचो। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुसलमानों, कितने ही घर ऐसे हैं अगर मुस्लिम की हमदर्दी, खैर खा की मेहरबानी और मोहब्बत करने वाले सुलह जो शख्स की करम फरमाई ना होती तो इख्तिलाफ व इंतिशार से उजड़ चुके होते और उनकी बुनियादें मुनहदिम हो चुकी होती। कितने ही दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के दरमियान का ताल्लुकी और फितना बर्पा हो चुका होता अगर बाहम सुलह कराने वाले की इस्लाह और बाइज्जत व नामवर शख्स की शिफात न होती जिसने उनके दरमियान प्यार को बरकरार रखा और मोहब्बत को कायम रखा। तिजारत या ज़राअत या सनाअत या किसी और पेशे में दो शराकतदारों के दरमियान कितनी जंगें छिड़ सकती थी अगर जामे हिकमत, दुरुस्त राय, बेहतरीन मशवरा, खैर खा जुबान और फौरी इस्लाही इक़दाम न होता जिसने फितने को मिटा दिया और झगड़े और इख्तिलाफात की आग को बुझा दिया। और जब लोगों के दरमियान सुलह कराने वाला शख्स अपने मालिक हकीकी से मदद मांगता है, अपनी नीयत दुरुस्त रखता है, अपने अमल में अल्लाह ताला के लिए इखलास पैदा करता है, मुनासिब मौका महल ढूंढता है, आसान फहम और तसल्ली बख्श गुफ्तगू करता है, तो उसकी मेहनत और कोशिश वैसे ही फायदेमंद साबित होती है जैसे बारिश जमीन के लिए फायदेमंद साबित होती है। दो झगड़ा करने वालों के दरमियान सुलह कराने के लिए मुस्लिह को, सुलह कराने वाले को शरई इजाजत है कि वो खूबसूरत यादें और अच्छी बातें कहे जो उसने नहीं सुनी है ताकि अपने भाई के दिल से बुग़्ज़ और कीना निकाल दे। उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना, लोगों के दरमियान सुलह कराने वाला सिर्फ झूठा नहीं हो सकता, वो खैर व भलाई की बात करता है और खैर व भलाई की बात ही फैलाता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह करवाता है वो काबिल मुसम्मा झूठा नहीं है बल्कि वो नेकी और एहसान करने वाला है। अल्लाह ताला हमें और आपको सालिहीन और इस्लाह करने वालों में से बनाए, हिदायत की राह दिखाने वाले और तमाम मखलूक की सिफात करने वाले नबी अहमद पर दुरूद व सलाम भेजे, क्योंकि जिसने उन पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। ए अल्लाह, हमारे नबी और आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, खुलफाए राशिदीन और ऊंची शान वाले और बुलंद मर्तबा हिदायत याफ्ता अबू बकर, उमर, उस्मान और अली आपके तमाम सहाबा इकराम से राजी हो जा। ए करम करने वाले, ए बड़ी अता करने वाली ज़ात, ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत व सरबुलंदी अता फरमा, शिर्क व मुशरिकीन को ज़लील और रुसवा फरमा, दीन इस्लाम के दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे, हमारे और मुसलमानों के मुल्कों को साजिश उलझाने वालों की साजिशों से, मक्कारों की मक्कारियों, दुश्मनों की अदावत और हसद करने वालों के हसद से महफूज फरमा। ए तमाम जहानों के परवरदिगार, ए हमारे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी सरहदों के तय्यन फौजियों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, उनके मरने वाले शुहदा को दर्जात बुलंद फरमा, उनके जख्मियों को शिफाया फरमा और उनको सेहत सलामती उनके घर वालों की तरफ लुटा दे। ए तमाम जहानों के पालनहार, ए अल्लाह, हमारे इमाम और हमारे सरपरस्त खादिम हरमैन शरीफैन को उस चीज की तौफीक अता फरमा जिस चीज से तू मोहब्बत करता है और पसंद करता है और नेकी और तकवा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, उनके वली
आहद और तमाम मुसलमानों के हुक्मरानों को उसकी तौफीक अता फरमा जिसमें इस्लाम की शान शौकत हो, मुसलमानों का खैर भलाई मुज़मर है। ऐ अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसीबत ज़दों को आफियत अता फरमा। ऐ अल्लाह फिलिस्तीन भाइयों की मदद फरमा, जालिमों जबरों और गासिबों के खिलाफ उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा को उनकी गंदगी से पाक कर दे। फलस्तीन में हमारे लोगों की हिफाजत फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर कर दे, उनकी जल्दी फतह अता कर दे, उनकी लग़ज़शों को मुआफ कर दे, उनकी तकालीफ को दूर कर दे, उनके कैदियों को आजाद कर दे, उनके बीमारों को शिफा अता कर दे, उनके मरने वालों शुहदा को बुलंद दर्जा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, हमारी पुकार को सुन ले। ऐ करीम, ऐ अजीम, ऐ रहम करने वाले रब।